ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ शुभ दिन है। और इस शुभ दिन उत्ते शुभ घड़ियां प्राप्त करने वास्ते सानू साध संगत की लोड़ है। जीवन में बहुत समा आया जीव दे समझण दा, पर वो समा जिहड़ा है अज्ञानता के जरिए इहदे हत्थों गुजरदा गया। जद कि गुरु नानक देव महाराज ने कहा, उन्हें कहा जाग लियो रे मना जाग लियो, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजया संग ही सो भी संग ना होया। इस विचार को करके देखिए कि इस शरीर के अंदर ही असी सुते रहते हाँ। कोई 80 साल सुता रहता है, कोई 100 साल सुता रहता है, कोई 40 साल सुता रहता है, कोई 60 साल सुता रहता है। जागन का इरादा ही नहीं करता। कितों जगाया गुरु साहबा ने, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहाँ गाफिल सोया। कहने ऐ जीव तू मोह ममता की निंद्रा के अंदर सुता पे, ये तेन शरीर मिलया है जागण वास्ते, समझण वास्ते, करन वास्ते, पर ये हथों गुजरता जा रहा है। जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कुछ रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गमन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग के आना, तय जीवन जग सच कर जाना। विचार आती है बहुत बारी जीव के अंदर, मैं जो करना सी कर नहीं रहा, पर इन्नी गल करके मुड़ के फिर ये उत्ते गफलता नींद आ जाती है, फिर ये सौ जाता है, पाप भुल जाता है परमात्मा। धन गुरु नानक देव महाराज जी अपनी जन्मभूमि तलवंडी दे विच उन्होंने की किया कि अवस्था जी हुई उन्होंने महापुरुष तो ही बचपन तो ही वो जागते आए ने। और उन्होंने की किया कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हर एक नाल किसी ने बोलते नहीं, मर्जी है खाता है, मर्जी है नहीं खाता। ये अवस्था कदों बनती है जो किसी को चिंता लग जाती है। ये नहीं कि महापुरखों को चिंता नहीं लगती। उस संसार से यहो जो नाटक करके जाते हैं, यहो जो ड्रामा करके जाते हैं, यहो जी लीला करके जाते हैं, जिहदे नाल दुनिया को शिक्षा मिले। दुनिया वालों उन्होंने अपनी अखां बंद कर लिया, मोह तोड़िया, ते की कीता कि वो कदी पराली ते बैठे रहंदे ने, कदी किते बैठे रहंदे ने, किसी नाल बोलते नहीं, कुछ खाते पीते नहीं, मर्जी है खा लिया थोड़ा, नहीं तो मर्जी छड़ दिता। जो इहो जी अवस्था होवे ते बच्चा छोटा होवे ते माँ प्यो की चिंता लग जाती है, साडे बच्चे को कोई रोग है। वैसे रोग हर एक नूं है। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। इस संसार जिहड़ा आया रोगी आया। किसी को कोई रोग लगा है, किसी को मानसिक रोग लगा है, किसी को शारीरिक रोग लगा है, किसी को होमे का रोग लगा है, किसी को काम का रोग लगा है, किसी को क्रोध का रोग लगा है। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। जोगी कपड़े का नाम नहीं है, जोगी जुड़न का नाम है। जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया हुंदा है, असल उहदा नाम जोगी है। जो दुनिया नाल जुड़िया है वो दुनिया का कैद नहीं।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਾਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਡੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਨੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੀਆਂ ਥਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਪਾਣੀ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗ ਆਈ ਮੈਂ ਸਾਣੇ, ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪਕੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਥਪੇੜਾਂ ਐਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਪਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਸਾਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਗਾੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚਮਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਕ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੀ ਚਮਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਉਸ ਚਮਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਚਮਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ।
उन्होंने पकड़िया किसी ने, मायापति ने पकड़िया, भगवान को पकड़िया। वो मायापति भगवान को पकड़िया है, जिस करके गल की उन्होंने अगर की ध्यान माया वाल नहीं जाता। माया जो मायापति मिल जाए तो फिर उसने माया ने की करना, माया तो अपने आप ही वो दुआले दुआले की सेवा करेगी। पर फिर भी इन्ना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते मैं खाली का खाली। गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है, मैं सारिया गुणा तो हीणिया किस बिद मिला माल का। मैं सारिया गुणा तो हीणिया किस बिद मिला माल का। सारिया गुणा तो हीणिया किस बिद मिला माल का। मैं सारिया गुणा तो हीणिया नाहन गर्भ न जोगन माती। गर्भ कहते धन, जोगन कहते ने शरीर में, शरीर की सुंदरता। कहते ना तो मेरे शरीर से सुंदरता है, ना मेरे को धन है। कहते मैं किस तरीके नाल मिला। हुण माता जी पुछदी है पुचकार के, मां गुरु नानक देव महाराज जी बच्चे को पुचकारी दा है, माता पुचकारदी है, पुछदी है। एक गुरु नानक देव महाराज जी फिर भी बोलते नहीं। ये गल जी आंडिया गुआढ़िया तक चल गई। करदे वो तलवंडी दे विच सारी गल फैल गई कि कल का पुत्र बोलता नहीं है, खांदा नहीं है। कभी कोई खबर लेना आ गया, कभी कोई खबर लेने वास्ते आ गया। एक दिन कालू ने क्या बीबियां ने इकट्ठियां होके, वीर तेरा इको एक पुत्र है, तू इहदा क्यों नहीं इलाज करता, तेन कोई वैद नहीं लभदा। हुण डॉक्टर ने उदों वैद सन, हुण भी वैद है, कहते हैं कि तेनू पैसा प्यारा है, तेनू पैसा प्यारा जिहदे करके तू गल की किन्ना कि पैसा ना लग जाए मेरा। कहते हैं इहदा इलाज कराओ, ये ठीक होगा, बड़ा होके कमाई करेगा, बहुत धन इकट्ठा करेगा। पिता कालू ने सोचा ये ठीक कह रही हैं, ये मैं इलाज नहीं करावांगा तो मैनू ये बदनाम करनगी कि पैसे नाल प्यार है। उन्हें की कीता, वो बाहर जाते ने तक विच, जो बाहर जाने असीं
अंदर कोई नक्शा रख के बाहर जाने हैं कि असी बाजार चले हैं, असी उस सब्जी लियानी है, या असी कोई वस्त्र खरीदन चले हैं, या कोई बर्तन खरीदन चले हैं। इस तरह पिता कालू घरों बाहर निकलता है, अंदर ध्यान है वैद का, वैद पर चलना। धन गुरु नानक देव महाराज जी आप लिखते हैं, वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढंडोले बां। हुण जिसने वैद दे घर जाके उन्होंने वैद जी नूं कहा, वैद जी साडे लड़के नूं आके देखो हुण की गल है। वो बोलता नहीं, खांदा नहीं, हसदा नहीं, आम बच्चों वांगू खेडदा नहीं। ते वैद ने कहा ये किन्ने चिर दा रोग है? कहने जी काफ़ी दिन हो गए। कहने अज आए हैं, चलो पहला वही काम करके आइए। जिसले घर जाते हैं, घर जाके की देखा कि गुरु नानक देव महाराज जी किते बैठे नहीं सन। उन्हें अलानी मंजी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਟੇ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਚਿੱਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ जिसले पिता कालू गया है, कालू बोलिया तो नहीं, वैद जी ने कुछ, वैद जी ने इशारा किया, लड़का कितने है, उन्हें ਉਂਗਲ ਨਾਲ इशारा किया, और लम्बे पिया। मंजे के ही उत्ते बह के वैद जिहड़ा है उसने उहदे तो कपड़ा लाया है, कपड़ा ला के उहदी नवल फड़ ली है, नवल टटोल रहा है। जिसलिए नवल टटोल रहा है ते गुरु नानक देव महाराज ने अखां खोलियां। वैद कहंदा काका दस तेन की रोग है, की लैना तू? छोटे बच्चे चीज़ों की होंगी है कि मैनू आ लै दो, मैनू बर्गर लै दो, मैनू बल्कि समोसा लै दो, मैनू खिडौना लै दो, मैनू मोबाइल लै दो। पर उत्थे इस तरह ही उस समय के रिवाज के अनुसार पूछया, काका तेन की चीज, की किहड़ी चीज़ चाहिए है, की लैना चाहना तू? तू बोलता क्यों नहीं है? वो कान ला के नवज नूं नाले वेंदा है, नाले अपनी ਉਂਗਲਾਂ के नाल उसनूं स्पर्श करता है। ते गुरु नानक देव महाराज ने अपनी बांह खिंच ली। जिसले बाजू खिंच लिया ते नाल की आवाज दी, वैदा छड़ दे मेरी बांह, ये नहीं रोग दवाइयां दे। वैदा छड़ दे मेरी बांह, ये नहीं रोग दवाइयां दे। वैदा छड़ दे मेरी बांह, ये नहीं रोग दवाइयां दे। वैदा छड़ दे मेरी बांह, ये नहीं रोग दवाइयां दे। वैदा छड़ दे मेरी बांह, ये नहीं रोग दवाइयां दे। वैदा छड़ दे मेरी बांह, ये नहीं रोग
कोई ऐसा वैसा नहीं गा इधर फड़ के ले आंदा। सुनिया सुनाया ही जिहड़ा मशहूर वैद सी वो लेंदा, जिहड़ा वैदां नूं भी मात करने वाला सी, जिसलिए बांह खिंच रही ते वैद ने की कीता, कहते नानक मैं तेरी नवी टटोल रहे हैं, तेरा रोग लग रहे हैं। भोला वैद ना जाने। गुरु नानक देव महाराज जिसे लिखते हैं उन्होंने भोला कहते हैं, वो तो दुनिया के रोग पछाणदा ते ये दुनिया का रोग तो लगा कोई नहीं मैनू, ये वैद भोला है, इनू नहीं पता कि मैनू रोग केड़ा है। जिसले धन गुरु नानक देव महाराज ने वैद के अगे गल की, आवाज जी कन्ना में टली वांगू खड़की, यह टली वांगू आवाज खड़की ते वो कहते थे बोलता वधिया है, ये कहते बोलता नहीं है। खैर गुरु नानक देव जी कहते देखा पर मैनू केड़ा रोग है, मैनू केड़ा रोग है, कि वैद रोग कोई नहीं लभदा, रोग हो भी तो लभदे, शरीर रोग ही कोई नहीं सी। गुरु नानक देव महाराज जी कहते ने कि वैदा वैद सवैद तू पहला रोग पछाण। इत्थे उन्हें यह नहीं कहा तू माड़ा मोटा है, वैदा वैद सवैद तू, कहते वैदा तू बड़ा सियाणा वैद है, पर पहला ये गल करी रोग नूं पछाण, रोग केड़ा है। फिर रोग नूं पछाण लेगा तो फिर की करना, दारू लभना, कोई दवाई लभनी है। वंजे रोगा घाण, कहते जेड़े मेरे जेड़े अंदर रोग ने उनका घाण कर दे, अंदर नवेड़ा कर दे। उस तो बाद वैद बोलता नहीं। धन गुरु नानक देव महाराज जी पहली बारी बोले नहीं आते सारे परिवार के सामने, जिसले सारे बड़े खुश होए कि हुण साडा पुत्र ठीक हो जाएगा। माता पिता भैन भरावां सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ है कि साडे घरों बीमारी निकल जाए, साडा वीर ठीक हो जाए। बेबे नानकी कहती है, माता तो पिता कि नहीं मेरा पुत्र ठीक हो जाए, पिता कालू कहता है कि लोग क्यों ताने मारते हैं मेरा पुत्र ठीक हो जाए। पर जिसले गुरु नानक देव महाराज ने कहते हैं कि ऐसा दारू लोड़ लो वंजे रोगां घाण, कहते हैं कि पहला रोग नूं पछाण, रोग पछाण के फिर दारू लभ तो दवाई लभ जिहड़ा मेरे रोगां दा घाण कर दे। पर वैद इत्थे वैद की बोलती बंद हो गई। जे पांदे को पढ़ने वास्ते गए तो उत्थे पांदे की बोलती बंद की। पांदे ने पिता कालू कहता, कालू तेरा पुत्र घरों ही पढ़ के आया। पर जिसले वैद आया है, वैद कहता महाराज इनके गल की कालू जी रोग कोई नहीं है, इन्हें कोई रोग नहीं है। कहते फिर खांदा नहीं, पींदा नहीं, बोलता नहीं, अज बोलिया है। अगों गुरु नानक देव महाराज बोले हैं, धन गुरु नानक देव महाराज बोल के कहते वैद जी मैं तो ठीक है पर तुसी ठीक नहीं हो। वो कहते मैनू की होया है, मैनू किहड़ी बीमारी, मैं तो तुरदा फिरदा। कहते तुसी बीमारी हालत में तुरे फिरदे। कहते मैं तो ठीक है लम्मे पिया होया पर तुसी ठीक नहीं है। कहते सब तो बड़ा रोग तेरे अंदर लोभ दा है, क्रोध दा है, काम दा है, हौमे दा है, अहंकार दा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज लिखते हैं, इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा मनमुख हमेशा वास्ते जिहड़ा मनमुख है वो रोग का लिबड़िया होंदा है तो फिर भी कहता मैं ठीक है।
ਉਹ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗਾ ਮਨਮੁਖ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆ ਕੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਲੱਭ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੁੱਧਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ। 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 ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਭਵ ਜਲ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦੇ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ। ਪਰ ਤਰੂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਭਰੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਦਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਹਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਗ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜਨੇ ਆ, ਲਾਭਵੰਤ ਕਰਕੇ ਪਕੜਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਆਣ ਕੇ? ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।
ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਦਮੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਚਲੇ ਗਏ, 40,000 ਸੇਵਕ ਚਲਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 40,000 ਸੇਵਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿਣਾ, ਹਵਾ ਲੈਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਖਾਣਾ 3 ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ, 1 ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣਾ 2 ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਟਾਈਮ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅੰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਭਈ, ਆਮ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੀ, ਦੱਬ ਬੜੀ ਸੀ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਬੜਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਇੱਧਰ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਜਵਾਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੱਬ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖੇਤ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਖੱਤਰੀ। ਜਿਸਲੇ 63 ਗੋਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਜਿਸਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੰਗ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਸੰਗ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ। ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਲ ਪਕੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰਗ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਘੋੜੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਵੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ
ये तो ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡੜਿਆ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਵਾਗ ਪਕੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਵੇੜਾ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਤਰੇਜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਲਹਿਣਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
पर भाई लैणा इस गल को समझ नहीं सकिया। क्यों? वो गुरु से लभदा फिरदा है, मैं किहदे सिर ते पंड रखां, किहड़ा इस पंड नूं वर्गी संसार की वर्गी होर खिलारेगा, इनू वर्गी इस सौदे नूं वेचेगा। वो तो लभदा फिरदा है, गुरु लभदा फिरदा है कि मैं पंड रखनी है, हुण मेरा समा आने वाला है, मैं पंड किहदे सिर ते रखां। धन गुरु नानक देव महाराज जी लभदे सन, पर उन्हां दी शरण विच 40,000 सेवक सन। हुण किनू देण? हर कोई वध तो वध सी। भाई सन मुखा जी सन, बाबा बुढ़ा जी सन, अगर भाई रहना आ गए इस तरह करके काफी सेवक सन जिहड़े चौकदार सन वड्डे वड्डे। पर किसी मन मनता है तो किसी नहीं मनता। ते दो पुत्र अपने बाबा लक्ष्मी चंद श्री चंद भी सन। उधर माता नूं हुंदा है, माता नूं हुंदा है कि मेरा पुत्र गद्दी ते आ गया। प्यारी साध संगत, जिसले भाई लैणे नूं महाराज ने करके आशीर्वाद दिता तो वो कपाट खुल गए। कपाट खुल गए तो कहता महाराज मैं तो चलिया किसी होर काम सी, पर उधरों मैनू करके निराशा हो गई है, हुण मैनू थोड़ी छुट्टी दिओ, मैं फिर जाना खडूर साहब। खडूर में जाके तो मैं की करना कि मैं ये घोड़ी छड्ड आवां ते मैं पैदल चल के आप जी के चरणों च शरधा। जो शरधा जागती है ना, समझ लो कि साडे भाग जागते। जी शरधा साडी बहिंदी जाती है, समझ लेना कि साडा माड़ा कर्म साडे अगे आ गया। सानू गल की गुरु घर तो, महापुरखों के सत्संग तो, महापुरखों के ज्ञान तो, महापुरखों के सिमरन तो दूर लेके जा रही है। समझ लेना जो गल की नागा पैना शुरू हो जाए, समझ लेना कि मेरा माड़ा कर्म अगे आ गया है। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि जिसले सूरज अगे बदली आ जाए तो सूरज की रोशनी ढक लेंदी है, मध्यम पै जाती है, सूरज लभदा ही नहीं की। पर जो बदली उड़ जाती है, सूरज फिर चमक मारता है, रोशनी दिंदा है। ये साडा माड़ा कर्म साडे अगे आउंदा है, असीं कहने किसी ने सानू कुछ कर दिता है, किसी ने नहीं करना, असीं आपे कीता है। जिहा बीजे सोई लुणे कर्मा संगला खेत, कहते जेड़ा गल की तू गल की बीजे है लुणे, कहते वड्ढना तेनू पैना। ये कर्मा का खेत है संसार। जिसने मर्जी खेती बीजदा, चंगे कर्म की बीजदा, माड़े कर्म की बीजदा। हुण गुरु नानक देव महाराज ने गल की छुट्टी दे दी। भाई लैणा जिहड़ा सी अपने संग वाल नहीं गया, वो चुप करके गल की खडूर साहब चला गया। उथों की कीता, आउंदियां नूं की कीता, महाराज जी संगत नूं नाल लैके ते झोने विचों की कर रहे ने, घाह फूस कट रहे हैं बाहर। पानी है ते पानी दे विचों वो गारे वाला जिहड़ा सी ना, वो घाह कड्ढी जा रहे हैं, कट के बनिया ते रखी जा रहे हैं। झोना लाउण दा समा सी, झोने साफ करन दा समा सी, बरसाती दिन सन। ते प्यारी साध संगत जिसले भाई लैणा आया है ते ये खतरी तेण सन, चिट्टे कपड़े सन पाए हुए, ते आके महाराज ने कीता कि वो वाहन दे विच डंडौत कर दी। धन गुरु नानक देव महाराज डंडौत की, महाराज उठाया ते ये भी विच वड़ के झोने दे विच वड़ के पजामा टुंक के ते की करन लग पिया है। भाई लैणा जिहड़ा इंज नदीर पुट्टण लग पिया, गारा जिहा सी लगा तो पुट के बने रखन लगा। तो इनू पता नहीं सी, कदी वाही की नहीं सी, कदी खेती की नहीं सी, दुकानदारी सी अंदर उत्थे खडूर साहब। हुण की कीता कि ये विच झोना ही टुटी जाए तो गुरु नानक देव जी हस पे, कहते लैणिया ये तेरा काम नहीं, चल असीं होर काम करिए। हस के कहते महाराज हुक्म करो, कहते इदां कर, उत्थे कपड़ सी पिया, कपड़ विच कहते इदां कर,
ਜਿਹੜਾ ਬਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਘਾਹ ਫੂਸ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੱਪੜ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ, ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਧੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੱਪੜ 'ਚ ਪਾਇਆ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੂਰ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਚਿੱਟੀ ਪਗੜੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਗਲਕੀਸਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਵਗ ਵਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਰਾਣੇ ਨੇ ਜਰਾ ਕਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਰਾ ਵੀ ਕਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਰੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਲਕੀ ਚੋਲੇ 2 ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਸਿਲਕੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਟੈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾਰਾ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਖੜੇ, ਉੱਤੋਂ ਟੈਲ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਲਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਲਵੇੜ ਲਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ, ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਛੱਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਆਣੇ, ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਡੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ। ਪਰ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ
ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਭਈ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਤਾ ਚੋਣੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਛਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਏ ਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਪੰਡ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੰਮਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਗੜਵੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਕਈ ਤਾਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਾ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਏਡੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਛੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੜਕੀ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਦੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਛਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਾਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸਰ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ? ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਛਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕੇਸਰ ਪਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ? ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਹੈ, 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਤੀ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਵਰਤਾਤੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲక్ష్ਮੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਚਾਦਰਾ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ 70-72 ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
एक इंग्लिश आता है दी ओल्ड मैन हैज ए लॉस्ट माइंड, कहते बुढ़े आदमी का दिमाग खराब हो गया है। मतलब कि कहने का भाव यह है कि जे गल की गुरु का दिमाग खराब हो गया तो सबूत आगे आ गया। कई बार अं गुरु से की गल करने असी गाला हो के गल करने उची गल करनी करते हैं कि गल गुरु को पता नहीं है, असी गल कर लगते हैं वो भी गुरु भी जानता है। ये मुकाबला है, वो सोचता गुरु को नहीं पता, भाई गुरु को नहीं पता तो और तेनों पता। वो गुरु के अंदर की जानता है, बाहर की भी जानता है, गुरु धुर भी जानता है, तो जो तू संसार चाहे उदो भी जानता सी। वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो रचना रच रहे हैं। वो कहते बाबा जी तुहाडा गलती है कि तुहाडी उम्र हो गई ज़्यादा तो तुहानूं नहीं पता लगन दिया आज रात है कि दिन है। कहते क्यों? कहते उत्तों चंद्रमा चढ़िया आया है। कहते अच्छा। लक्ष्मी चंद ने पूछया, उन्होंने आवाज़ मारी, उन्हें भी कहा बाबा जी तुसीं गल की इदां आराम नाल समझो, शेर दिन चढ़ेगा तो धो लियावांगे। कहते रात है? कहते हाँ जी। कहते ये तो दोपहर लगी हुई है। कहते नहीं बाबा जी रात है। उधरों लैणे नूं आवाज़ मारी, लैणिया इधर आई, वेख कितनी सोहनी गल की, ये पहला दस रात है कि दिन है, ये दस। क्योंकि दो बारी हो चुके हैं, दो ही भरा कहते हैं कि रात है। हुण लैणे नूं पुछण रात है कि दिन है? कहते महाराज जी रात भी तुहाडी कीती हुई है ते दिन भी तुहाडा कीता है। हुण तुसीं आखो कि रात है तो महाराज जी बिल्कुल रात है, तो जे आखो दिन है तो फिर भी ये दिन ही है। कहते जा साड़ी चादर लै जा, दरावी दरिया धो के लिया। उन्हें धो के उत्थे जाके की वेख्या दोपहर लगी हुई है, धो के चादर ते सुका के लिया के जो गुरु साहब ने अगे रखी, डंडौत करके कहते महाराज चादर सुक के आ गई। हुण तुसीं की आखोगे, गुरु झूठा है कि सिर भी झूठा है? प्यारी साध संगत असल में प्यार नहीं है। सतगुर तो कोलों मंगना की चाहिए है, असीं वो चीज़ां मंगने हैं जिहड़ियां सानूं दुख देने वालियां ने। असल में मंगना है सच्चा पातशाह जे सानूं अपने चरणों के नाल लाया ही तो साडी कृपा भी करो। चरना नाल लाया तै अपना प्यार भी बख्शो, चरना नाल लाया तै अपना प्यार भी बख्शो। नाम दी आई है आम करके असी कहते हैं सतगुर ने मेहर की है, पर वो गुप्त रूप की हुई है, सानू पता ही नहीं है।
सतगुरु कहंदा मैं कृपा कीती तेरे उत्ते, ये कहंदा नहीं जी कृपा करो मेरे उत्ते। उधर बाणी जी को बाणी कहंदे गल होई है, मेर होए ता नाम ते आई संतां संगत नरक ना पाई जाई, संतां संगत नरक ना जाई। कहंदे ने कि जे सतगुरु दी मेहर परमात्मा दी अकाल पुरख दी वाहिगुरु दी या भगवान दी मेहर हो जाए तो फिर गल की ये है नाम नाल जुड़दा है। तो जिहड़ा नाम नाल जुड़दा है सिमरन नाल जुड़दा है तो फिर ये नरकां नूं नहीं जांदा। पिछे काली दी कुत्ती बैठी हुंदी है, मैं सवेरे देख रहा सी, ध्यान बाहर सी की है वो ये निवेश उधर जाता है इधर जाता है, बाकी वो की है कि कुत्ती वेखदी है हथां वाल। अखीर इन्हें किता बाहरों आया है, जुत्ती ला के रखी है, हाथ धो के ने दुध पाया पाने वास्ते बाहर चला गया, बाहर चला गया। मेरे मन की विचार आया, मैं कहा इन्हें दान किया दुध का पिछले जन्म का, कुत्ती ने दान किया है पर इसने नाम नहीं जपया। नाम जपदी तो फिर इनू करके मनुखी देह करके वो दान लेना पैना सी। असी दान नहीं करते हैं अपनी मर्जी नाल, वो गुरु की मर्जी नाल दान किया होया लगता है। वो ये अंदर एक पाठ खोलता है गुरु की मर्जी नाल, कई बार करके अपनी मर्जी नाल चीज़ लै आंदा है, चाहिए इत्थे होर है संगत में होर कोई चीज़ चाहिए है, ये अपनी मर्जी नाल लिया के रख छड्डदा है। वो उन्होंने कई ढोरा लग जाता है, उन्होंने कीड़ा लग जाता है, वो खराब हो जाती है, वो बाहर सुटनी पैंदी है। भाई सेवा तो वो साडी मंजूर है, गुरु कहे सो कार कमाए, जो गुरु कहता वो कार करे, वो सेवा है। जे असी कहने अपनी मर्जी नाल साडी आ सेवा चल जाए उत्थे ते उत्थे लोड़ ही नहीं हैगी, उत्थे लगे बड़ी है, वो सेवा लगेगी किथे नहीं। प्यारी शास्त्र सतगुर की करता है, सतगुर कहता है ये नाम जपे, सेवा करे, सत्संग करे, सिमरन करे, ये अंदर जागृति आवे, ये की करे फिर एक दूजिया के विच बह के जो सत्संग करेगा तो दूजिया भी इस पासे ला देगा। ये कहता जी मैनूं आउंदा ही कुछ नहीं, कहता मैनूं कुछ नहीं आउंदा। मैं भी बेनती की सी, उन्हें कहा काका तू दो काम करने हैं, कहते अपना पेट रोजी कमानी है, पेट वास्ते रोजी कमानी है, दूजी गल है संगत भी सत्संग करना है। वो जड़ा बंदा कभी चुटकला नहीं बोलिया, कभी चार बंदों के सामने खलोता नहीं है, वो सत्संग की करूँगा। पर उठ के बेनती की सच्चे पातशाह जिहड़ी चीज़ आखोगे मैं वही लैके आना, भावें मैं कितना भी लैके आवां, बाकी मेरे को सत्संग नहीं जे होना। वो पता की कहते नहीं तेरे को सत्संग ही कराना। मेरा कहने का भाव है गुरु कुछ तुम कराना चाहता है, सेवक कुछ करना चाहता है, पर सतगुरु की कृपा हो गई, सतगुरु की कृपा जिहदे उत्ते भी हो जाती है फिर की हुंदा है। वो गूंगे भी बोल दे हो जाए जे कृपा तेरी, गूंगे भी बोल दे हो जाए जे कृपा तेरी, गूंगे भी बोल दे हो जाए जे कृपा तेरी, गूंगे भी बोल दे हो जाए जे कृपा तेरी, गूंगे भी बोल दे हो जाए जे कृपा तेरी, गूंगे भी बोल दे हो जाए जे कृपा तेरी।
मुझे चेता ही भुल गया, संग्राम का टाइम ज़्यादा हो गया है, इस करके ये काम तो हर हफ्ते होता रहता है। तो बाकी ये है गल मनण की है, जिन्ना सुनो उहदे ते अमल करिए, जिन्ना सुनांगे उन्ना उते अमल करांगे कि साडा कल कल्याण होवेगा। इस करके अज संग्राम का दिन है ते अज असी महीना सुनने वास्ते जाने हैं, जिथे जिथे किसी की श्रद्धा है उत्थे उत्थे जी जाता है। तो जिन्नी जिन्नी श्रद्धा है उन्नी उन्नी श्रद्धा लैके जाता है, अगों कृपा होंदी है, जिन्नी जिन्नी किते किसी कृपा होंदी है उन्नी उन्नी वो संभाल के लैके भी आउंदे। इस करके हमेशा वास्ते अपने अंदर श्रद्धा का भाव बना के रखना चाहिए है। तो डंडौत बंदना की बार सर्व कला सम्राट, डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ, फिरत फिरत प्रभु आए पढ़िया तो शरणाए, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए, भक्ति दान मोए दीजियो गुरुदेवों के देव, और कछु नहीं चाहिए निष्दिन तुम्हारी सेव, पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु को सब संतों के अंग संग, नमस्कार प्रभु को सब दासों के अंग संग। 12 माह महला पंजवा। गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी है। तो गुरु अर्जन देव महाराज फरमाते हैं, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते पुलिया व्यापन सबे रोग, कत्तक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते पुलिया व्यापन सबे रोग। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी कत्तक दे महीने मुख रख के सानू उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं कत्तक का महीना चढ़िया है, ते कत्तक के महीने में आके जड़ा जीव कर्म करता है, कहते हैं दूसरे से वो दोष नहीं ला सकता। दोष ना काहू जोग, कर्म आपने मन तेरा करा रहा है, हाथ तेरे कर रहे हैं, पैर तेरे कर रहे हैं, अखां तेरियां कर रही ने, ते दोष किसी का क्यों लाना है। कहते ने जिहड़े संसार के रोग ने सानू क्यों घेरते हैं, मानसिक ते सरीरक, उहदा की कारण असी परमात्मा की बंदगी तो खुंज गए हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। परमात्मा की जिहड़ा बंदा जीव भुल जाता, उसकी बंदगी नूं भुल जाता है, फिर करके सारे रोग आके उसके दुआले जिहड़े ने वो उसनूं घेर लेंदे ने। क्यों? बेमुख होए राम दे लगन जन्म विजोग, खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया भोग। बेमुख होए राम, जिहड़ा सतगुरु भी राम तो करके बेमुख हो गया, परमात्मा तो बेमुख हो गया, तो कहते ने फिर ये विछोड़ा जिहड़ा है एक जन्म का नहीं, लगन जन्म विजोग, जन्मां जन्मांतरां दे विछोड़े पै जाणगे। और जो जन्मां जन्मां विछोड़े पै गए तो हमारी अगली पंक्ति कहते हैं, खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग। और तेरे को माया बहुत ज्यादा है, माया के अडंबर रचे हुए हैं, तरह तरह के सुखों का करके तू मार लाया हुआ है, ये माया के भोग ने। कहते ने जो गल की माया, जो मायापति तो करके तेरा मन जड़ा है वो उल्ट गया,
ਮਾਇਆਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਈ ਜੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤੋ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮੋਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਆਖਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो वैसे ये ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰੇ ਲਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੁਆਮੀ। ਕਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾ
ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਮਹੀਨਾ ਕੱਤਕ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।